હાય ગાઈઝ, વેલકમ ટુ ધ ક્લાસ. થોડાક લોકો જૂના છે, થોડાક લોકો નવા છે, પણ પોલિટી સબ્જેક્ટ બધાના માટે નવો છે અને ન્યૂઝપેપર્સ પણ આપણે જે રીતે કરીએ છીએ ઘણા બધા સબ્જેક્ટ્સ કવર કરતા જઈએ છીએ. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ ઇન્ટેક દેટ વી હેવ ટેકન ફોર અવર બેચ. હવે પછી 2026 માટે હવે આઈ ડોન્ટ થિંક ટાઈમ રહેશે ન્યૂ એસ્પિરન્ટ્સ માટે. આફ્ટર 10 days the boat would have sailed. Okay, so let us get going. EC extends ધ હિન્દુ આપણે એવરીડે કરીશું લગભગ એકાદ કલાક, પછી 10-15 મિનિટ તમે લોકો ચા પીને આવી જાવ એટલો બ્રેક, એન્ડ દેન વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ પોલિટી. ઠંડી નથી લાગતી બધાને? આઈ એમ ફિલિંગ કોલ્ડ ટુડે, હે ને? ચલો, મારે બધા માટે જેકેટ્સ કરાવ્યા છે પણ ટાઈમ નથી રહેતો, તો આ વીકમાં કંઈક ટાઈમ કાઢું હું. EC extends SIR deadline. Let's get going with this one now. To December 11 amid BLO distress. Now what is SIR? Special Intensive Revision. It means that જે પણ વોટર્સનું લિસ્ટ છે, ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ વોટર લિસ્ટ છે, એને આપણે એક વખત રીચેક કરીએ છીએ. Now what are the reasons of rechecking the voter list? Illegal immigration from neighboring countries. As we all know, India has the issue of notorious neighbors. Our neighbors have been anything but notorious. Bangladesh on one side, unchecked immigration. કોઈ પણ ક્યારે પણ થેલો લઈને આવી જાય છે. Then we have seen lot of immigration from Myanmar, જ્યારે રોહિંગ્યાઝનું એક્ઝોડસ થઈ રહ્યું હતું ત્યારે. So all the Rohingya Muslims also migrated to India. India જે છે most populous country in the world છે. We have limited resources. So in order to have good governance, we will have to ensure that we don't have illegal immigrants. Because આપણું સ્ટેટ જે છે it is a welfare state. TB માટે, કુપોષણ માટે, મેટર્નલ હેલ્થ માટે, ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ માટે, યુથ માટે ઘણી બધી સ્કીમ્સ હોય છે. If other people come to our country without permission and they start taking benefits of these schemes, then the real citizens will not get the benefits. Point number one. Second, India is not a signatory to the New York Declaration of Refugees. So India is not obliged to take any refugees from any countries. Okay. Point number three. The kind of refugees we are receiving, we have seen increase in the crime rates wherever these refugees have immigrated. And fourth and the most important, we are a democracy. So if the demography, એટલે કે જે લોકો આવી રહ્યા છે એ લોકોનું રિલિજન, એ લોકોની પોલિટિકલ આઈડિયોલોજી, their vision or thought about India, આ બધી જ વસ્તુઓ જો ચેન્જ છે, then આપણા ઇલેક્શન્સમાં આપણા કન્ટ્રીના પોલિટિકલ જે આખું એન્ડેવિયર છે, પોલિટિકલ આઈડિયોલોજી છે, બધામાં આપણને એક શિફ્ટ જોવા મળશે. So in order to avoid all these things, we are carrying out SIR, Special Intensive Revision of the Electoral Rolls. How is it being conducted? Teachers હોય પ્રાઇમરી સ્કૂલના, ગ્રામ પંચાયતના કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના જે એમ્પ્લોઈઝ છે એ લોકોને રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી છે. We have given them 2022નું જે લિસ્ટ છે એ, પ્લસ જે લેટેસ્ટ અપડેટેડ ઇલેક્શન થયું હતું એનું પણ લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે. એન્ડ આફ્ટર ધીસ દે આર ગોઈંગ ટુ એવરીબડીઝ પ્લેસ, જેનું નામ છે એણે પણ પોતાનું એક આઈડી પ્રૂફ અટેચ કરીને આપવાનું છે, વિચ ઇઝ અધર દેન આધાર કાર્ડ. The application form says Aadhaar card is allowed, but Aadhaar is not, because Aadhaar is not proof of citizenship. Aadhaar card is merely some sort of an identity for taking the benefit of government schemes. So when I personally went to submit my application, તો મેં આધાર અટેચ કર્યું હતું, because I did not know and it was written there in the document Aadhaar is valid. But then the BLO told me that આધાર નહીં ચાલે, તમારે તમારું બર્થ સર્ટિફિકેટ, ક્યાં તો પછી પાસપોર્ટ, ક્યાં તો પછી સ્કૂલનું લિવિંગ સર્ટિફિકેટ આપવું પડશે ફોર ગેટિંગ યોર નેમ રીઅફર્મ્ડ. ઓકે. By far we have seen Lakshadweep is topping the charts in terms of conduction of SIR. After that we have seen Kerala, they have dispersed maximum number of forms, and Gujarat and other states are also doing well. And in fact આપણે SIR સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારથી બાંગ્લાદેશની જે અને ઇન્ડિયાની વચ્ચેની જે ચેકપોસ્ટ છે, we are seeing lot of reverse migration.
જે લોકો આવી ગયા હતા અહીંયા આગળ વગર કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ, they are now going back to their countries because they know India is getting strict on citizenship issues. સાયક્લોન ડેવલપ થયું હતું, દિત્વા નામ હતું એનું. યેમેન હેઝ ગિવન ધીસ નેમ. દેર આર 8 countries which are suggesting 8 names. ઓકે, ઇન્ડિયન ઓશનમાં જે પણ સાયક્લોન્સ ફોર્મ થાય છે 8 countries છે, એ લોકોએ ઓર્ગેનાઇઝેશન બનાવ્યું છે. દે આર ગિવિંગ 8 names. there is a list of 64 names and one by one દરેક કન્ટ્રીનું આપેલું નામ યુઝ કરવામાં આવે છે. એડ અપ થઈ, યસ, રિસેન્ટલી કન્ટ્રીઝ હેવ બીન એડેડ અપ. સોરી, 13 into 8. So 13 into 13, okay, 13 into 13 કર્યા, 13 into 13 કર્યા. So now we have 169 names. યેમેને આપ્યું છે દિત્વા નેમ. એન્ડ તમિલનાડુ આવતા આવતા ઇટ હેઝ વીકન્ડ. લેન્ડફોલ થઈ ગયું એનું ક્યાં આગળ? શ્રીલંકામાં. વોટ ઇઝ લેન્ડફોલ? સો ઇફ વી ટોક અબાઉટ અ સાયક્લોન, ધીસ સાયક્લોન, આપણે જ્યારે પણ સાયક્લોનની વાત કરીશું ઇન્ડિયાને હિટ કરે છે, ઇટ વિલ ઓલવેઝ બી અ ટ્રોપિકલ સાયક્લોન. there are 2 types of cyclone. આને ઉષ્મકટિબંધ ચક્રવાત પણ કહેવાય. ઉષ્મકટિબંધ ચક્રવાત. આને ડેવલપ થવા માટે ભાઈ સી ઓર ઓશન જોઈશે, વોટર બોડી બહુ જ લાર્જ જોઈશે ડેવલપ થવા માટે. સેકન્ડ, સી સરફેસ ટેમ્પરેચર 25 to 27 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડથી અબોવ એને સી સરફેસ ટેમ્પરેચર જોઈશે. મતલબ કે ચોમાસાનું સમય એટલે કે ઉનાળો. આપણે કેવું છે ઇન ઇન્ડિયા, વી હેવ સમર રેનફોલ. ઓકે, સમર પછી રેન આવે. ઇફ યુ ગો ટુ ધી અરબ કન્ટ્રીઝ, દે હેવ અ વિન્ટર રેનફોલ વાળી સિઝન. એ લોકોને ત્યાં સમર પછી મોન્સૂન નથી આવતી. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ રીઝન કે એ લોકો જે ખજૂર એક્સપોર્ટ કરી શકે છે, બિકોઝ વોટ વિલ હેપન, ખજૂર ઇઝ અ ફ્રૂટ. વિન્ટરમાં ધ ટ્રી વિલ હેવ ફ્રૂટ્સ. સમરમાં because of the presence of sunlight, the sugar inside the fruit will caramelize અને બ્રાઉન કલરના ડેટ્સ બનશે. ઓકે, ઇન્ડિયામાં પણ હવે આપણે ડેટ્સનું પ્રોડક્શન કરીએ છીએ, બટ તમને ખ્યાલ હોય તો વિન્ટરમાં પેલું યલો અને રેડ બરહી ડેટ્સ આપણને મળતા હોય છે. નાવ ઇન્ડિયા હેઝ સ્ટાર્ટેડ હેવિંગ લોટ ઓફ ફેસિલિટીઝ વિચ આર આર્ટિફિશિયલ ફેસિલિટીઝ, જ્યાં આગળ તમે આજે ફ્રેશ ડેટ્સ નાખી દો તો સેમ પ્રોસેસ જે નેચરમાં થાય છે એને મિમિક કરીને વી આર ઓલ્સો નાવ મેકિંગ લોટ ઓફ ડેટ્સ. તો આપણે ત્યાં આગળ સમર પછી જ સાયક્લોન આવવાના ચાલુ થશે. વિન્ટરમાં ઓછા સાયક્લોન્સ દેખાશે બિકોઝ સી સરફેસ ટેમ્પરેચર જે છે એ આટલું નહીં હોય, ઇટ વિલ બી લોવર. આગળ જઈએ, એક્ઝિસ્ટિંગ લો પ્રેશર જોઈશે. These are the basic necessities and Coriolis force. What is Coriolis force? આ આપણી અર્થ છે. અર્થ સ્પિન્સ ઓન ઇટ્સ ઓન એક્સિસ. આ સ્પિન થાય છે એના કારણે ઇક્વેટરથી લઈને પોલ્સ સુધી એક ફોર્સ એક્ઝર્ટ થાય છે. દેટ ફોર્સ ઇઝ 0 ઓન ધી ઇક્વેટર, અને જેમ જેમ પોલ્સ પર જશો ધ ફોર્સ વિલ ઇન્ક્રીઝ. These cyclones, they travel from east to west, and that is why India નો જે east coast છે, જેમ કે તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશ, these two states are the most prone by cyclones. હવે કોઈ પણ સાયક્લોન છે એ એનું એનર્જી જે છે એ ડિરાઈવ કરે છે ફ્રોમ વોટર. So as soon as the cyclone will touch the land, it is called landfall. એન્ડ એનું જે સપ્લાય ઓફ એનર્જી છે એ ધીમે ધીમે ડિપ્લીટ થઈ જશે એન્ડ ધ સાયક્લોન વિલ ડિસિપેટ. ઓકે, રેરલી જ ગુજરાત બાજુ કોઈ સાયક્લોન આવે છે એન્ડ ઇફ ધ સાયક્લોન ઇઝ કમિંગ ટુવર્ડ્સ ગુજરાત તો કોરિયોલિસ ફોર્સ બહુ વધારે થઈ જશે, તો ઇટ વિલ બી વેરી ડેન્જરસ. રાઈટ, ઇમેજિન કરો ઇન્ડિયા છે, નીચે આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ, આ બાજુ શ્રીલંકા, એન્ડ ગુજરાત ઇઝ અપ હિયર. સો ધ હાઈ અવે યુ ગો ફ્રોમ ઇક્વેટર, ધ કોરિયોલિસ ફોર્સ ઇન્ક્રીઝિસ. ઓકે, જ્યોગ્રાફીમાં આ ભણીશું આપણે ડિટેલમાં. I was just giving you a brief idea about what it is. Now, શ્રીલંકાની અંદર it made landfall and it was devastating. તમિલનાડુમાં it has like weakened અને crops and damage થયા છે and around 3 people are found dead. So what should be done? સાયક્લોન, હવે સાયક્લોન ના બને એવું આપણે ના કરી શકીએ, રાઈટ? It is out of our hands. So what we can do is પ્રિકોશન્સ લઈ શકીએ.
લેન્ડફોલ થઈ રહ્યું છે ત્યાં જ સૌથી વધારે ડિવેસ્ટેટિંગ ઇફેક્ટ આવશે. તો મે બી વેસ્ટ બેંગોલમાં જે મેંગ્રુવ્સ છે એવી રીતે આપણે આખા ઈસ્ટર્ન કોસ્ટ પર મેંગ્રુવ્સ ગ્રો કરી શકીએ. મેંગ્રુવ્સ જે છે ચેરના વૃક્ષ ગુજરાતીમાં એને કહેવાય. ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્ઝિશન ઇકોસિસ્ટમ બિટવીન ઓશન એન્ડ ધ લેન્ડ. So when the cyclone will come, it will hit the mangroves અને એની એનર્જી ત્યાં ડિસિપેટ થવાનું ચાલુ થઈ જશે, સો દેટ હ્યુમન પોપ્યુલેશન કે હેબિટેશન છે એને ઇમ્પેક્ટ ના થાય. ઓકે. પોબીતારો વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરી આસામ, પ્લીઝ લખી કાઢો. આ માઇગ્રેશન ઓફ બર્ડ્સ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ધેર. જેમ જેમ ટાઈમ જશે એમ એમ નળ સરોવરની અંદર પણ બર્ડ્સનું માઇગ્રેશન સ્ટાર્ટ થશે. ફ્લેમિંગોઝ વિલ કમ ફ્લાઇંગ ફ્રોમ સાઇબેરિયા, રન ઓફ કચ્છની અંદર જશે બધા જ. એન્ડ કઈ રીતે ટ્રાવેલ કરીને આવે? જે લોકો નવા છે બધા ગૂગલ મેપ્સ લગાવીને આવ્યા હશે અહીંયા સુધી. તો આ બર્ડ્સ પાસે તો મોબાઈલ છે નહીં, તો એ લોકો સાઇબેરિયાથી દર વર્ષે કેવી રીતે ઉડીને સીધા નળ સરોવર આવી જાય કે રણથંભોર જતા રહે કે કચ્છમાં જતા રહે? there is something called the mammographic memory. મેમોગ્રાફિક મેમરી મતલબ જે અર્થની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને ધે આર ટ્રાવેલિંગ. આવી થોડીક બેકગ્રાઉન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ઓર કોમન નોલેજ હોવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇટ વિલ હેલ્પ યુ સોલ્વ ક્વેશ્ચન્સ, એલિમિનેટ ઓપ્શન્સ એન્ડ તમારું એક્યુરસી વધારશે. જાહ્નવી એન્ડ ટ્વિંકલ, બેટા આગળ આવું હતા આવતારો બે જણ. ડન. સો હવે કેવું છે, જેમ જેમ વિન્ટર આવશે એમ એમ થોડીક નેશનલ પાર્ક્સ અને સેન્ચ્યુરીઝ વધારે આવવા માંડશે આપણે ત્યાં ન્યૂઝમાં. તો આપણે નોટ કરતા જઈશું બિકોઝ જે પણ પૂછાશે એ ન્યૂઝમાંથી પૂછાશે. ઓકે. આજે તડકો આવ્યો ને, ઇથિયોપિયાની ડસ્ટ જતી રહી. તો વી ઓલ્સો કુડ ફીલ ધી ઇમ્પેક્ટ ઇન અહેમદાબાદ. ઇથિયોપિયામાં જે વોલ્કેનો ઇરપ્ટ થયો હતો એનું અમેઝિંગ હતું એ. સોફ્ટવેર અપગ્રેડ ઓન 320 ફેમિલી એરક્રાફ્ટ કમ્પ્લીટેડ. ડીજીસીએ સોફ્ટવેર અપડેટ કર્યા છે, નોટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એટ ઓલ. કરપ્શન કેસમાં પાર્ડન પ્લી સબમિટ કરી છે નેતન્યુએ. રો ઓવર વેસ્ટ બેંગોલ ગવર્મેન્ટ અપલોગ વફ પ્રોપર્ટીઝ ઓનલાઈન, બીજેપી ટાર્ગેટ્સ મમતા. So this year the parliament enacted a very good legislation, a new legislation. Last year's budget, it came to everybody's notice that the Waqf board, okay, wherein the Muslims, okay, એ લોકોને રાઇટ છે વક્ફ બોર્ડ બનાવવાનો. નાઉ વક્ફ બોર્ડ જે છે it means that it is religious property, it is property of Allah. But there are a lot of malpractices that were seen. So what started happening was, say for example, if some person is doing the namaz here in this room and we allow that person after 15-20 days is doing it here and then he will say that આ પ્રોપર્ટી રિલિજિયસ યુઝ માટે અમે રિલિજિયન માટે અમે યુઝ કરીએ છીએ, સો ધીસ શુડ બી એડેડ ટુ ધ વક્ફ બોર્ડ. વક્ફની પ્રોપર્ટી થઈ ગઈ, અલ્લાહની ઓનરશિપની પ્રોપર્ટી થઈ ગઈ. આ વક્ફ પ્રોપર્ટી એક વખત એ લોકોએ વક્ફનું નામ આપી દીધું, દેન યુ કેનોટ સેલ ઇટ, નો વન કેન બાય ઇટ એન્ડ એનું સ્ટેટસ એનું એ જ રહે. સેકન્ડ થિંગ, lot of times it has been observed that a person is dying, a person is dead, old person, એના વાઇફ અને કિડ્સ છે ઘરની અંદર. ધ મૌલાના કમ્સ એન્ડ સેઝ દેટ મરતા પહેલાં આમણે મને કીધું હતું કે મારે આટલી પ્રોપર્ટી વક્ફ બોર્ડમાં ડોનેટ કરી દેવી છે. સો વિધાઉટ એની પ્રૂફ દેટ પ્રોપર્ટી વિલ બી એડેડ ટુ ધ વક્ફ બોર્ડના પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ એમના વાઇફ અને કિડ્સને એ પ્રોપર્ટીમાંથી બહાર કાઢી નાખવામાં આવતા હતા. Now this happened not only with the properties which were owned by Muslim people, but with the government properties also and with the properties owned by other religion ka people also. So to curb these kind of malpractices, government એક law enact કર્યો કે કોઈ પણ વ્યક્તિને જો પોતાની પ્રોપર્ટી વક્ફ બોર્ડમાં રજિસ્ટર કરવી હોય, then that person has to be converted and practicing Muslim for at least 3 years. Right? બીજું કે ડીએમની એટલે આઈએએસ ઓફિસર જે હોય એની પરમિશન જોઈશે ટુ રજિસ્ટર એની પ્રોપર્ટી અંડર વક્ફ બોર્ડ.
Also, whatever government properties have been confiscated by the Waqf board, જ્યાં કબજો જમાવી દીધો છે, that એ બધા જે ડિસ્પ્યુટેડ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એની ઉપર સ્ટે આવી જશે. એન્ડ there is a ઉમીદ પોર્ટલ which they have launched, જેની અંદર વક્ફ બોર્ડની પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ લાગવી જોઈએ. Now see, nobody has a problem with Waqf board having so many properties, but the only point is they are not being used properly. Say for example, if we have this Swaminarayan temples, right? તો તમે જોશો તો સ્વામિનારાયણ લોકો ગુરુકુલ એટલે કે સ્કૂલ્સ ખોલે છે, ત્યાં આગળ ફ્રી ફૂડ ખોલે છે, ત્યાં હોસ્પિટલ્સ ખોલે છે which are free and open to everyone. But no such activities have been registered under any of the Waqf board. So that is why the government took this step, and there's a debate on it. Now no one is going to ask you what is the debate. You might be asked about the Waqf Act. You might be asked about the Umeed portal. So Umeed portal is a portal wherein you will have to upload the properties. And the funny part is, I saw one reel, મેં તો હવે ઇન્સ્ટા ડિલીટ કરી નાખ્યું છે પણ મને જૂનું રીલ યાદ છે. One of the persons was saying that મુકેશ અંબાણીનું જે ઘર છે એ વક્ફની પ્રોપર્ટી છે because it is built on Waqf board's land. Lot of government land they are claiming is their land, and just imagine the highest owner of property in the entire country is Waqf board, and every district has a Waqf board. Every district has a different Waqf board. So it's an organization, and this is dangerous according to me. Maharashtra woman marries corpse. આ બધું નહીં વાંચવાનું હા ને. After he kin kill man she loved over caste difference. આ બધા ન્યૂઝ અવોઇડ કરવાના. I know they look very attractive to read. Please don't read such news. Hindu families put up their homes for sale after Muslim man buys house in UP locality. આ પણ નહીં વાંચવાનું. Okay, I lived in Ahmedabad. There's a આખા ઇન્ડિયાનો સૌથી ડિસ્પ્યુટેડ બબાલિયો એરિયા જ્યાં તોફાન થવાના સૌથી પહેલાં થાય, દરિયાપુર. હું પોતે દરિયાપુરમાં મોટી થયેલી છું. મારા પપ્પા દરિયાપુરના મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર હતા. But today also people are doing that. They are selling their houses to people belonging to Muslim community, and they are vacating the localities. Because the way of life of Hindus and Muslims is entirely different, and it is difficult to coexist. So આ બધું પણ નહીં વાંચવાનું. No one is going to ask you about this. Violence free Delhi municipal by polls registered 38.5% voter turnout. To me this is a very less turnout. જો બિહારમાં 60+ થઈ શકતું હોય voter turnout, then Delhi we have more educated people. Even if it's a by poll, વધારે વોટર થવું જોઈતું હતું. એરફોર્સ evacuates 300 Indians from flood hit Sri Lanka. Which operation? Operation Sagar Bandhu. Indian Air Force launched Operation Sagar Bandhu to save the victims of Ditwa cyclone in Sri Lanka. Akali leader's daughter released. બોલો આ બધું તો વાંચવાનું જ નહીં. ન્યૂઝપેપરમાં એટલી બધી વસ્તુ આવે છે that you should know what not to read more than what to read. તો જ ન્યૂઝપેપર અડધો કલાકમાં સવારે પતશે. નહીં તો એવું થશે 2 કલાક ન્યૂઝપેપર જ વાંચો છો, પછી 2 કલાક એની નોટ્સ બનાવો છો, બાકી બધું બહુ તેલ લેવા. ફટાફટ ન્યૂઝપેપર પતાવવાનું. A.R. Rahman to inaugurate Music Academy's annual festival. Oscar winner છે and has composed numerous film songs based on Carnatic rags. ક્લાસિકલ મ્યુઝિકની આપણે વાત કરીએ તો there are 2 branches, હિન્દુસ્તાની ક્લાસિકલ મ્યુઝિક એન્ડ કર્નાટિક મ્યુઝિક. કર્નાટિક મ્યુઝિક સાઉથ ઇન્ડિયામાં પ્રેક્ટિસ થાય છે. બહુ જ સાયન્ટિફિક સિસ્ટમ બનાવી છે. દે સે દેટ 72 rags જ હોઈ શકે, એનાથી 73rd rag કેન નોટ એક્ઝિસ્ટ scientifically, and A.R. Rahman has developed this most of his songs on the Carnatic ragsનું બેઝિસની ઉપર. Will not indulge in factional politics. Very good, but we are not interested. New HIV infections come down by 58% in Telangana in 2025. આજે વર્લ્ડ એઇડ્સ ડે છે. બાય ધ વે 1st December is World AIDS Day, and we are preparing for GPSC class 1, 2 or UPSC. So આ બધા ડેઝ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ઓકે, ઇફ યુ પ્રિપેરિંગ ફોર તલાટી ઓર સમ અધર એક્ઝામ તો તમે આ ડેઝ મેમરાઇઝ કરજો. રાઈટ, ઇટ્સ નો વન ઇઝ આસ્કિંગ ડેઝ યાર, બરાબર. અને 365 દિવસ છે, રોજ કોઈનો કોઈ ડે હોય છે. તો આઈ ફીલ ઇટ ઇઝ મિયર સ્ટુપિડિટી. એક ભણો, એના કરતાં જોગ્રાફી મેપિંગમાં રિવર્સ કરી લો. ઇટ વિલ ગીવ યુ 2 marks.
ઓર માઉન્ટેન્સ કરી લો. એક આનું વી વિલ ટોક અબાઉટ ધીસ 959595 ફ્રેમવર્ક. આજે એક એડિટોરિયલ પણ છે જેની અંદર એડ્સ અને ટીબી બંનેનું સાથે કમ્બાઈન કરીને સરસ આર્ટિક્યુલેશન કર્યું છે આર્ટિકલમાં. અને એની ઉપરનો મારા એક બહુ ફેવરેટ ઓથરનો આર્ટિકલ છે, બટ ઇટ ઇઝ ધ વર્સ્ટ આર્ટિકલ શી હેઝ એવર રિટર્ન. મનેકા ગાંધી. We will go to that also. 959595. 95% of the people, એ લોકોને જેને એડ્સ છે, જેને HIV ઇન્ફેક્શન છે, એને અવેર કરાવવાનું ઓફ ધેર સ્ટેટસ. ઓકે, 95 જે અવેર થઈ બહુ જ સિમ્પલ હોય છે આ બધું. સો એક વખત યાદ રહી જશે ને તો પછી કંઈ લોચો નહીં પડે. 95% રેગ્યુલર મેડિકેશન એન્ડ 95% જે છે એમાં રેઝિસ્ટન્સ ડેવલપ ના થાય અને HIV થી એ લોકો એડ્સ પર ના જાય એના માટેનું કામ થાય છે. નાવ આ જે કેમ્પેન છે, પ્લસ આજે તમે જોયું હશે તો રસ્તામાં કે કોઈ કોલેજ આગળથી જશો ને તો પીપલ વિલ બી ફાઉન્ડ વેરિંગ અ રેડ રિબન ઓન ધેર ચેસ્ટ. એડ્સ ડેના દિવસે યુઝ્યુઅલી પીપલ વેર દેટ રેડ કલરની રિબન આવા શેપમાં પોકેટની ઉપર ને એવી રીતે લગાવશે. નાવ વોટ ઇઝ એડ્સ? acquired immunodeficiency syndrome. So, and the virus is HIV virus. Infection પહેલા HIV થશે. If it is unchecked, uncontrolled, then the આગે વાલા stage is AIDS. In this situation, in a person's body, immune system જે છે એ બહુ જ વધારે weak થઈ જશે. And આટલી weakened immune systemમાં they are more susceptible to catch TB. That is the article that it points out towards. બહુ ખતરનાક બીમારી છે, and rather in the 90s it was considered that it is not curable, but today we are finding cure to it. Treatment achieve viral suppression. અહીંયા 95 નું આપ્યું છે UN AIDS નું. Telangana has done great work. Population in Andaman, Nicobar and Lakshadweep set to rise. So there is going to be a demographic shift. We are seeing a lot of developmental activities in these two islands these days. So health will be better, right? Education facilities will be better. Economic empowerment will be there. And hence we see that in 2050, huge increment in population will be seen. Judgments must not be tossed out after their authors retire. Justice B.V. Nagaratna, she has made a very bold statement. Supreme Court જે છે, સૌથી પહેલાં તો આર્ટિકલ 142 says, ભણીશું બધું જ, અત્યારે બોલવું છે એટલે કોઈ એવું ના ફીલ કરતા કે અમને નથી આવડતું મેમને આવડે છે. આર્ટિકલ 142 says that સુપ્રીમ કોર્ટ જે પણ ચુકાદો આપશે એ બધી જ કોર્ટ્સમાં માન્ય રાખવો પડશે. ઓકે, બટ સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે કે હાઈકોર્ટ છે એની પાસે છે પાવર ઓફ રિવ્યૂ. It can review its own judgments. Say for example, we had Gorakhnath judgment જેની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ આર વોટ? સેક્રોસેન્ટ, દેવ દીધેલ છે, એમાં કોઈ ચેન્જ ના થઈ શકે. આફ્ટર દેટ વી હેડ કેશવનંદ ભારતી કેસ, જેમાં કીધું કે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સમાં જે ચેન્જ કરવો એ કરી શકો, બસ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર ડોક્ટ્રિન જે છે, કોન્સ્ટિટ્યુશનનું જે બેઝિક પ્રિન્સિપલ છે એ ચેન્જ ના થવા જોઈએ. એની પહેલાં આવ્યો તો એક શંકરી પ્રસાદ કેસ, એમાં કીધું હતું કે ભાઈ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ જેટલા ચેન્જ કરવા એટલા કરો, પાર્લામેન્ટ પાસે ફૂલ ઓથોરિટી છે. તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ પાવર ઓફ રિવ્યૂ. કોર્ટ જે છે એ એની પહેલાં લીધેલા કોઈ પણ જજમેન્ટને ચેન્જ કરી શકે છે. દેટ ઇઝ ધ પાવર ઓફ રિવ્યૂ, રાઈટ? સો વોટ ઇઝ હેપનિંગ? Justice Nagaratha is very upset
saying that હમણાં એવો ટ્રેન્ડ બહુ જ વધી ગયો છે that as soon as a judge who has given a verdict retires, the new bench gives a different and a new verdict on the same issue. This should not happen. બરાબર? બિકોઝ કરવાનું શું છે? ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન કરવાનું છે, અર્થઘટન કરવાનું છે બંધારણનું. કોઈ પણ કેસ છે એની અંદર તો શેના બેઝિસ પર કરશે ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન? લોજિકલી વિચારો બધા. મોનિકા, શેના બેઝિસ પર થવું જોઈએ? તું જજ બની ગયા છે અને તારી સામે કોઈ કેસ લઈને આવ્યું કે મારું ફંડામેન્ટલ રાઇટ, મારો મૂળભૂત અધિકાર જે છે એ અહીંયા આગળ મને નથી મળી રહ્યો, તો વોટ વિલ યુ સે? કયા બેઝિસ પર તું વિચારીશ? કયા બેઝિસ પર તમે લોકો જજમેન્ટ આપશો? આપણને મનમાં આવે તો કરી ના શકાય, રાઈટ? તો કઈ રીતે આપશો? First and foremost thing, the bench will look at the preamble. Preamble ની અંદર keywords છે which have very vast meanings. આમુખને સામે જોશે. આજે આપણે એ બધું ભણવાના જ છીએ. Second thing they will see is the debates that happened while making the constitution. તો કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ એસેમ્બલી જે છે, બંધારણીય સભા જે છે, એમાં જે ડિબેટ્સ થઈ હતી એ ડિબેટ્સને એ લોકો વાંચશે કે આ પ્રોવિઝન રાખવાની પાછળ actual ભાવ શું હતો, what was the real intention of the framers of the constitution to have that thing. Another thing if they have to see is the convention, પરંપરાઓ કે ભાઈ કઈ રીતે આ રાઇટને જોવામાં આવી રહ્યો છે. એનાથી આગળ એ લોકો જોશે તો they will look at contemporary democracies in the world, how they are dealing with a situation. હજી એનાથી આગળ જશે તો મે બી they will be looking at the changing social circumstances અને એને હ્યુમન રાઇટ્સ જોડે કમ્બાઇન કરીને જોશે. Say for example, same sex marriage પર આપણે જોઈએ, બરાબર? Article 21 today gives us the right to choose our own life partner or choose our own sexual orientation. Right? હવે જે જજે આ આખું જજમેન્ટ આપ્યું એની પાસે રેફરન્સમાં શું છે? કોન્સ્ટિટ્યુશન છે. કોન્સ્ટિટ્યુશન ટોક્સ અબાઉટ પ્રીએમ્બલ કહેશે SSSDR GLEF, justice, liberty, equality, fraternity. So if I am looking at the word liberty from the old political science wala school ka thought entire, then I will say that yes, this kind of liberty should be given. But case આવ્યો છે એટલે કંઈક તો wrong છે. Now Britishers were the first people who actually codified a law જેના અંતર્ગત સેમ સેક્સ અફેક્શન ઓર મેરેજ ઓર ઇન્ટરેક્શનને એ લોકોએ ક્રિમિનલાઇઝ કરી નાખ્યું હતું. વી ઇનહેરિટેડ મોસ્ટ ઓફ ધ લોઝ ફ્રોમ બ્રિટિશર્સ. તો આપણા લોઝમાં પણ એવું હતું દેટ ઇટ વોઝ અ ક્રિમિનલ એક્ટ. બટ શું કર્યું એ લોકોએ? ચેન્જિંગ સોશિયલ સિચ્યુએશન્સ. ઇન્ડિયાનું હેરિટેજ એન્ડ કલ્ચર જોયું તમે, ખજુરાહો જોશો, એની કોતરણી જોશો, ઓર ઇફ યુ વિલ લુક એટ કામાસૂત્ર વિચ ઇઝ અ લિટરરી સોર્સ ફ્રોમ ઇન્ડિયા. તો એની અંદર સેમ સેક્સ marriages or same sex love relationships have been shown explicitly. Another, if you go to developed countries, they have decriminalized same sex marriages and relationships also. So what the judges would do is they would then also go on to the discussions that happened in the Constituent Assembly. આખી એની બુક્સ છે, મારી પાસે બી છે. પાસ થઈ જાઓ પછી વાંચવા લઈ જજો, અત્યારે આપણે એટલો તો ટાઈમ નથી. ઓકે, I have the original set કે કોઈએ ઓકે કીધું હોય ને તેનું નામ કોલન અને ઓકે બી લખ્યું છે, ઓરિજિનલી ટાઈપ્ડ ધેર, કાઇન્ડ મિનિટ્સ ઓફ ધ મીટિંગ હોય ને એ રીતનું. They will look at that કે ભાઈ લિબર્ટી લખતી વખતે what did the framers of the constituent wanted to give the citizens as liberty, as freedom, as equality. All these things put together, then the judges will arrive at a judgment. અને પછી કેવું થાય કે જેવા જજ બદલાય, પર્સપેક્ટિવ્સ ચેન્જ થાય, એટલે નવા જજીસ કે નવી બેન્ચ જે છે એ નવું એક ચુકાદો આપી દે છે, નવું જજમેન્ટ આપી દે છે સેમ ઇશ્યુની ઉપર. So it should not be done. I very much agree with her. Until and unless it is a very huge issue which needs contradictory judgment or verdict, this should not be done. Judges should be respected.
urgent need to change perception of police. બહુ જ સરસ ટોપિક છે મેન્સ માટેનો. ઓલ ઓફ અસ રાઈટ, આપણા પેરેન્ટ્સ આપણને કીધું હશે કે પોલીસની ના દુશ્મની સારી ના દોસ્તી સારી, અને એમાં જો સોસાયટીમાં કોઈના ઘરે પોલીસ આવી હોય ને તો આખી સોસાયટીમાં વાતો થઈ જાય કે આમના ઘરે પોલીસ આવી છે. ટુ ધ ટ્યુન દેટ મારા માસી છે, સગા માસી, એ દુબઈ ગયા હતા તો એમના ઘરે ચોરી થઈ ગઈ. ધે ડીડ નોટ ફાઇલ એન FIR કે FIR કરીએ તો આપણા ઘરે પોલીસ આવે, આપણા ઘરે પોલીસ આવે તો કેટલું ખરાબ દેખાય. રાઈટ, સો ધીસ ઇઝ હાઉ પીપલ થિંક અબાઉટ ધી પોલીસ. કેમ આવું છે પોલીસ માટેનું પરસેપ્શન? ઇટ્સ અ કોલોનિયલ હેંગઓવર, રાઈટ, બિકોઝ બ્રિટિશર્સ જે છે એ લોકોએ આ પોલીસ સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ કરી હતી. કોતવાલની ઓફિસ જે છે ઇટ વોઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ બાય ધ બ્રિટિશર્સ. એ લોકોનું એક જ એમ હતું ટુ ઓપ્રેસ ધ પીપલ. તો પોલીસ જે હતી ઇન્ડિયાની અંદરની એ કોઈ પણ દિવસ સિટીઝન્સને હેલ્પ કરવા માટે બની જ નથી. એ લોકોની ટ્રેનિંગ જે IPC CRPC છે, એવરીથિંગ વોઝ ટુ ઓપ્રેસ ધ પીપલ એન્ડ નોટ ટુ હેલ્પ ધ પીપલ. And the police service, I would say, did carry on this entire attitude till certain years, but now it is really reforming. Right? તમે જોશો તો perception of people, or maybe મેં GPSC આપી એટલે મારું perception change થઈ ગયું છે. I don't know about other people, but I think the perception of people towards police is slowly changing because of the initiatives the police is taking. ફોર એક્ઝામ્પલ, નવરાત્રિમાં ગર્લ્સ ગરબા રમવા જાય તો પોલીસ જે છે એ પણ સાદા કપડામાં ફોર ધ સિક્યોરિટી ઓફ ગર્લ્સ ફૂલ આઈ થિંક 3 વર્ષથી હું આ જોઉં છું ન્યૂઝમાં બહાર હોય છે. કદાચ તમને ઘરે આવવા માટે તકલીફ થતી હોય તો પોલીસે તો હવે કેબ સર્વિસ પણ ચાલુ કરી છે કે પોલીસ સ્ટેશનથી પેલી PCR વેન આવે અને તમને ઘરે મૂકીને જાય. ધેન વી હેવ ઇન ગુજરાત અ પ્રોગ્રામ કોલ્ડ સેવા સેતુ, જેમાં પોલીસ જે છે જતા આવતા સિટીઝન્સને ગુલાબ આપે અને કે અમે તમારી સેવા માટે છીએ, ડોન્ટ બી અફ્રેડ ફ્રોમ અસ. હેલ્મેટ ડ્રાઇવ્સ થઈ હતી, એમાં ટ્રાફિક પોલીસે આઈ થિંક 2 વખત આ થઈ છે. જે લોકોએ હેલ્મેટ નથી પહેરી એ લોકોને હેલ્મેટ આપી. તો ડિફરન્ટ થિંગ્સ હેવ બીન હેપનિંગ એન્ડ બરાબર છે, ધીસ શુડ હેપન. સી, ગુજરાતમાં તો સિનારીઓ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ, બટ થિંક અબાઉટ ધ સ્ટેટ્સ વેર દેર ઇઝ ધ મેનાન્સ ઓફ નક્સલિઝમ. જે સ્ટેટ્સમાં નક્સલિઝમ છે ત્યાં આગળ તો પોલીસની સૌથી ખરાબ હાલત છે. નક્સલ્સ આર ધ પીપલ જે લોકો ગવર્મેન્ટની ઓથોરિટીમાં બિલીવ નથી કરતા. એ લોકોને આખું એડમિનિસ્ટ્રેશન, પોલિટિકલ ઓર્ડર ડિસરપ્ટ કરવું છે અને એ લોકોને એક નવું રજાઇમ લાવવું છે. માઓ જે થઈ ગયા ચાઇનાના એક થિંકર, પોલિટિકલ થિંકર, એમની આઈડિયોલોજી કમ્યુનિઝમની અહીંયા ઇમ્પોઝ કરવી છે. તો ફોર ધેમ પોલીસ ઇઝ ધ દુશ્મન, ફોર પોલીસ દે આર ધી દુશ્મન. કોંગ્રેસ કોલ્સ નેશનલ હેરલ્ડ, આ પણ બેકાર છે, કોઈ વાંચતા નહીં. VPN સર્વિસ બેન્ડ ફોર 2 months in 2 Jammu districts should be done. An exchange of ideas between Carnatic and Hindustani music. હિન્દુસ્તાની મ્યુઝિકમાં આપણને પર્શિયન ઇન્ફ્લુઅન્સ જોવા મળશે. આમિર ખુશરોનું ઘણું બધું કોન્ટ્રીબ્યુશન જોવા મળશે. નોર્થન પાર્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં હિન્દુસ્તાની ક્લાસિકલ મ્યુઝિક છે. એન્ડ કર્નાટિક જે છે ઇટ ઇઝ પ્યોરલી ઇન્ડિજિનસ, નો આઉટસાઇડ ઇન્ટરફિયરન્સ. બંનેમાં 7 જ સૂર છે, સા રે ગા મા પા ધા ની. અને હું સા ના બોલી જાઉં એટલે જ હું આજે સ્લો બોલી. સા ઇઝ ધ 8th one, રાઈટ. બંનેના રૂલ્સ પણ થોડા ઘણા સેમ જ છે, બટ દેર આર ફ્યુ ડિફરન્સીસ. એઝ ઇન આની અંદર 72 રાગ જ બનશે, આની અંદર તમારી તાકાત હોય એટલા રાગ બનાવો. ઇનોવેશન ઇઝ યોર્સ, રાઈટ. દેર આર હવે જે પ્રોપોનન્ટ્સ હોય ને આ લોકોના, એ લોકો ઝઘડ્યા જ કરતા હોય. જે ટ્રાયડ છે કર્નાટિકનું, એમ કહેશે કે કર્નાટિક જેવું કોઈ મ્યુઝિક નહીં આખા વર્લ્ડમાં. હિન્દુસ્તાનીવાળા કહેશે કે ભાઈ તમે તો ફિક્સ રૂલ્સમાં છો, વી કેન ઇનોવેટ થિંગ્સ, વી આર ધ બેસ્ટ. એન્ડ વી હેવ ઓલ્સો સીન અ increasing wedge between the south and the north. Why? The language. જ્યારે પણ આપણે એમ કહીએ હિન્દી હમારી રાષ્ટ્રભાષા હૈ, all the South Indian states unite and say no in one go. Also the Karnataka and Maharashtra language વાલા રોઝ આર ગોઈંગ ઓન. ત્યારે આ એક કર્નાટિક અને હિન્દુસ્તાની મ્યુઝિક જે છે એ બંનેને સાથે લઈને એક ફંક્શન થઈ રહ્યું છે. ઓકે, don't go too much into it. I have read the entire article and હિન્દુસ્તાની મ્યુઝિકમાં ની અંદર
વોઇસ પર વધારે ફોકસ હોય છે. એમાં પણ બહુ બધા ઘરાના છે, ધ્રુપદ એન્ડ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ. બટ હિયર દે આર સેઇંગ દેટ બહુ સાઉથવાળા કહે છે હિન્દુસ્તાનીવાળાએ બહુ સારું ગાયું, આ લોકો કે છે આ લોકોએ ગાયું. દેન જેમ આપણે કહીએ છીએ ભવાઈ કરીને આપણું એક થિયેટર ફોર્મ છે, લુપ્ત થઈ રહ્યું છે. દે આર ઓલ્સો ટોકિંગ અબાઉટ અ કેરેક્ટર મોડલ્ડ ઓન સ્વામીનાથ અય્યર is being lost and singers no longer focus on the voice. So કર્ણાટિકમાં they are saying કે ભાઈ હિન્દુસ્તાનીવાળાએ બહુ સરસ ગાયું એન્ડ યુ નો લોટ ઓફ પોઈન્ટ્સ દે આર. પેલું કેવું થઈ ગયું છે મ્યુચ્યુઅલ એડમિરેશન ક્લબ જેવો આર્ટિકલ છે. નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખાલી કર્ણાટક અને હિન્દુસ્તાની આ બે આપણે યાદ રાખવાના. નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે હમણાં જ કીધું હકીમપુર ચેકપોસ્ટ, બહુ બધા ચેકપોસ્ટ પર લોકો જઈ જ રહ્યા છે, વિચ ઇઝ અ વેરી ગુડ થિંગ. Centers citizenship scrutiny power limited, says Election Commission. Now the point is Election Commission has no power or authority to say કે center પાસે કેટલો power છે. So here Election Commission is definitely stepping out of its bounds. And why? Because article number 11 of the Indian Constitution, Article number 11 of the Indian Constitution gives the power to decide on citizenship solely to the Parliament. So Election Commission has no power to decide on citizenship. માત્ર ને માત્ર સંસદ પાસે પાવર છે. કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર ફ્રોમ આર્ટિકલ 5 ટુ આર્ટિકલ 10 જ્યારે ઇન્ડિયાનું કોન્સ્ટિટ્યુશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયું ત્યારે કોણ કોણ વ્યક્તિ સિટીઝન છે અને કોણ નથી, ખાલી આટલી જ બાબત લખી છે. એન્ડ આર્ટિકલ 11થી એ લોકોએ બધો જ પાવર પાર્લામેન્ટને આપી દીધો છે અને એના જ અંતર્ગત સિટીઝનશિપ એક્ટ 1955 ઇનેક્ટ કરી. એન્ડ પાર્લામેન્ટ ગેવ વેઝ ટુ અક્વાયર સિટીઝનશિપ એન્ડ હાઉ સિટીઝનશિપ કેન બી ટેકન ફ્રોમ સમવન. ઓકે, સો ઇલેક્શન કમિશન સેઇંગ ધીસ is way out of line according to me, according to how the constitution works. So let's not get into this. આપણે આર્ટિકલ નંબર ખબર હોવો જોઈએ, કોની પાસે પાવર છે ખબર હોવું જોઈએ. આ આર્ટિકલ કોઈ આખા આર્ટિકલ તમને એમ નથી કહેવાનું કે આખો આર્ટિકલ છાપી દો, રાઈટ? સો વેન યુ રીડ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ટુ એક્સ્ટ્રેક્ટ ફ્રોમ ઇટ. અને જે પણ વસ્તુ ન્યૂઝમાં રહેશે એના બેઝિક્સમાંથી ક્વેશ્ચન્સ વધારે આવશે. ઓકે, not important, not important, not important. New finds highlight Great Nicobar project sites biodiversity. આ એનિમલ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ ગયું કારણ કે એનો પિક્ચર આવ્યો છે ધ હિન્દુ ન્યૂઝપેપરમાં. ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે ધ હિન્દુ ન્યૂઝપેપરમાં જે પિક્ચર્સ આવે એની ઉપરથી પ્રિલિમ્સમાં MCQs બને છે. There was a incidence 4 or 5 years ago, I'm not very sure which year, camel વાળો એક ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો એ વર્ષ. 6 or 7 questions in UPSC out of 100 questions were made from wrappers of KitKat chocolate. એ વખતે KitKat ચોકલેટની ઉપર એનિમલ્સ વિશે ઇન્ફોર્મેશન આપતા હતા એ લોકો. So literally 6 questions or 7 questions were made out of wrappers of KitKat. Yes, આવું પણ થાય છે. So what does GPSC or UPSC want from you? Awareness about your surroundings. You should be well aware of what is happening. Right? There have been lot of questions જ્યાં ખાલી awareness થી તમારું કામ થઈ જાય. For example, there was a question મને અત્યારે યાદ નથી આવતા. I'll bring that question tomorrow maybe. There was a શું આ વખતે જીપીએસસી આવા બહુ જ બધા ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા. પીયુસી જે છે એમાં કયા કયા ગેસીસ ચેક કરે છે એ લોકો. નાવ એવરીવન ઇન ધી એક્ઝામિનેશન હોલ હેડ ધર 2 વ્હીલર્સ આઉટસાઇડ. 2 વ્હીલરની ડિક્કીમાં બધા પાસે પીયુસી સર્ટિફિકેટ હતું પણ કોઈએ ખોલીને જોયું નહોતું. Then everybody is fond of eating idli and dosa. So they asked a question about the fermentation કે એમાં કયા વસ્તુઓ એક્સ્ટ્રેક્ટ થાય છે એનાથી ફર્મેન્ટ થાય છે વસ્તુ. So if you are an aspirant અને તમે જુઓ છો કે ભાઈ ચોખા અને દાળને ગ્રાઇન્ડ કરીને આપણે મૂક્યા છે અને એ આટલા જ મૂક્યા છે અને આટલા ઊંચા થઈ ગયા and there's foam inside. It has fermented. So what are the chemicals that are being fermented in it? Lactic acid થાય છે, કયા બેક્ટેરિયાસ કામ કરે છે, right? We don't pay attention to all these things. UPSC માં there was one question, which of the following grasses
Which of the following are used to make mosquito repellent? અને એ વર્ષે મારો સન છે ને અત્યારે 13નો છે. આઈ થિંક દેટ ટાઈમ હી વોઝ 7. સો દેટ યર હી વોઝ વોચિંગ ટુ મેની છોટા ભીમ કાર્ટૂન્સ. અને એમાં વચ્ચે એડ આવતી હતી છોટા ભીમની કોઈ કંપની હતી, એના મસ્કીટો રિપેલન્ટ પેચીસ વિથ લેમન ગ્રાસ. એન્ડ ધી આન્સર ટુ દેટ ક્વેશ્ચન વોઝ લેમન ગ્રાસ. Then there was a question, what is triclosan? અને નીચે ઓપ્શન્સ આપ્યા હતા. And I am in a habit of reading all the ingredients of the shampoo or body wash or whatever I use. So triclosan is part of body washes and shampoos. So એમાં toiletries એક ઓપ્શન હતું. So toiletries was the correct answer. હવે આ બધી જે આપણે હમણાં ઇન્ફોર્મેશનની વાત કરીએ, you will not find it anywhere. લાઈક સ્ટેટિક તમને કોઈ બુકમાં નહીં મળે. પણ કેવું થશે, આ ન્યૂઝપેપરના આવા આર્ટિકલ્સ આવતા હોય ને એની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક મેન્શન થયેલું હોય એકાદ વખત કે કોઈક જગ્યાએ લેમન ગ્રાસનું ઓઇલ એક્સ્ટ્રેક્ટ કરવાનું પ્લાન્ટ બન્યું છે. એ પ્લાન્ટ, એ ઓઇલ જે છે એના શું શું યુઝીસ છે સમજાવો. સો યુ વિલ હેવ ટુ એપ્લાય ઓલ યોર બ્રેન્સ એન્ડ ઓલ યોર એક્સપિરિયન્સ ઇન ધી એક્ઝામિનેશન. તો જ એક્ઝામ નીકળશે. બાકી ખાલી વાંચ્યું છે એટલું જ ત્યાં આગળ રિકોલ કરશો તો ડિફિકલ્ટ રહેશે. ન્યૂ ફાઇન્ડિંગ્સ હાઇલાઇટ. ગ્રેટ. એક કુકરનો ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો. મને તો ખાવાનું બનાવવાનો બહુ જ શોખ છે. મારે તો એ બી સાચો પડ્યો હતો. Different questions. New finds highlights not important right now. A Great Nicobar crake. આ બર્ડ છે રાઈટ. ઘણી બધી વખત એવું પૂછે છે, 3 નામ મૂકી દેશે. રેડ નેક ધીસ થિંગ, બ્લુ ધીસ થિંગ, કે આ 3 શેના નામ છે. જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુને ફિઝિકલ એટ્રીબ્યુટ્સ આપવામાં આવે તો એ બર્ડ જ હોય. જ્યારે પણ કોઈ પણ નામ હોય, ટેલર બર્ડ, વીવર બર્ડ, કોઈ પ્રોફેશન પણ આપવામાં આવે તો એ બર્ડ જ હોય. એનિમલ્સને વી હેવ નોટ ગિવન પ્રોફેશન્સ યેટ, ઓર વી ડોન્ટ ડિસ્ક્રાઇબ એનિમલ્સ બાય ધેર નેક ઓર ધેર લેગ્સ ઓર ધેર બેક. ઓકે. મોદી અર્જિસ પીપલ ટુ ટેક પાર્ટ ઇન કાશી તામિલ સંગમ, એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત. સો મોદીજીના મન કી બાત પર આખો આર્ટિકલ લખ્યો છે. આઈ થિંક દે રનિંગ આઉટ ઓફ ન્યૂઝ. એટલું બધું રિપીટેશન, ઘણી બધી વાતો કરી છે આની અંદર. મોદીજીએ એક તો આ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનું કીધું છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુનિટી કે આપણે દરેક સ્ટેટના કલ્ચરને રિસ્પેક્ટ આપીએ. ઓકે. નોટ જસ્ટ કીપ ઓન હેલિંગ દેટ અવર સ્ટેટ્સ કલ્ચર ઇઝ ધ બેસ્ટ, બટ ગીવ રિસ્પેક્ટ ટુ એવરી સ્ટેટ્સ કલ્ચર. તામિલ કલ્ચર ઇઝ ગ્રેટ, તામિલ લેંગ્વેજ ઇઝ ગ્રેટ, તામિલ બહુ અમને પ્રાઉડ છે. સૌથી પહેલું એમણે સ્ટાર્ટ કર્યું એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત પછી. દેન મોદીજી ઇવન સ્પોક અબાઉટ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ડે 26th of November. એના પછી ફૂડ ગ્રેન પ્રોડક્શન આપણું બહુ જ વધી ગયું છે. વી હેવ ઇન્ક્રીઝડ ઓફ 10 વર્ષમાં 100 million tonsથી આપણે આપણું ફૂડ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કર્યું છે. દેટ ઓલ્સો હી સ્પોક અબાઉટ. He spoke about private people's participation in space agency. સ્કાય રૂટ ઇનોગ્રેશન કર્યું હતું વર્ચ્યુઅલી મોદીજીએ, લાસ્ટ વીકના ન્યૂઝમાં હતું. પછી એ પણ વાત કરે છે કે આજે INS માહે જે બની છે તો પુડુચેરીના લોકો બહુ જ ખુશ છે કારણ કે એનું જે સિમ્બોલ બનાવ્યું છે ઇટ ઇઝ રિઝેમ્બલિંગ ધ સ્વોર્ડ્સ ઓફ ધેર ટ્રેડિશનલ માર્શલ ડાન્સ ઉર્મી એન્ડ કલારીપટ્ટુ. તો ઉર્મી એન્ડ કલારીપટ્ટુ becomes important for us because મોદીજીએ મન કી બાતમાં આ બે વસ્તુનું નામ લીધું. So there can be a question on કલારીપટ્ટુ. ક્યાંનું છે? કેરલાનું છે રાઈટ. શું છે? સ્વોર્ડ ડાન્સ છે. પછી એમણે કીધું કે ભાઈ વિન્ટર ટુરિઝમમાં ઉત્તરાખંડમાં વિન્ટર ગેમ્સ થશે એન્ડ વેડ ઇન ઇન્ડિયા. જે બહારના બધા લોકો છે ઇન્ડિયામાં આવીને લગ્ન કરે. Then he's also spoken about the marine tourism, Gujarat's Diu and Goa, port and all those things. So overall, you know, he is expressing gratitude કે છેલ્લા 10 વર્ષોમાં આપણે ઘણું આગળ ડેવલપ થઈને આવ્યા છે. તો ફૂડ, સ્પેસ, કલ્ચર, ટુરિઝમ આવ્યો છે ને, ટુરિઝમ, other things he has like summed up. આપણે સાયન્ટિસ્ટ નથી બનવાનું. સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ લેટ ગો. આમાંથી કોઈ જ ક્વેશ્ચન નહીં આવે. શું?
ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝિંગ એનિમલ રિપ્રેઝન્ટેશન. મનેકા સંજય ગાંધી, મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ હતા. I used to love his debates before Raghav Chadda બહુ જ point, she used to have very good points in the parliament. So she basically talks about, I'll just sum it up, બહુ જ weird article છે. It talks about humans and animals. આપણે બે ગ્રુપ્સ પાડી દીધા છે એન્ડ એનિમલને આપણે એક બહુ નેગેટિવ કનોટેશન એડ કરી દીધું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈક વ્યક્તિ હોય બરાબર, જે 2-4 દિવસથી નાયો નથી, થોડું ફટાફટ ખાવાનું ખાય છે, વાળ નથી, તો આપણે શું કહીએ? જાનવર જેવો છે, રાઈટ? સો એનિમલ લાઈક, બિંગ એન એનિમલને આપણે એક બહુ જ નેગેટિવ કનોટેશન આપી દીધું છે. દેટ શી ઇઝ વોટ શી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે. સેકન્ડ થિંગ શી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ દેટ આપણે એનિમલ્સ એક કેટેગરી મૂકી દઈએ છીએ. But animals is not a homogeneous category. It is a heterogeneous category જેમાં દરેક એનિમલનું એક પોતાનું પર્સોના છે, પર્સનાલિટી છે, એનું એક લાઇક છે, ડિસલાઇક છે, એની એક લાઈફ સાયકલ છે. બટ વી આર નોટ ડુઈંગ ઇટ. ઓલ્સો શી ઇઝ સેઇંગ દેટ ડેમોક્રેસીની અંદર જ્યાં આગળ ઇવન વલ્નરેબલ પીપલને આપણે ધ્યાનમાં નથી રાખતા અને સાઈડમાં મૂકી દઈએ છીએ, તો એનિમલ્સ તો આર નોટ ઇવન એલિજિબલ ફોર વોટિંગ. So now she talks about having representation for protection of animals at every level of political structure, that is Gram Panchayat, municipality, Vidhan Sabhas, and she also advocates that in the parliament there should be a group which should not have the voting rights. It's okay, but at least that group should be able to represent the issues that the animals are facing, and it should be funded by the government. So she's written this article as an animal activist, is chairperson People for Animals and a former member of Bharatiya Janata Party. So in case mains ni andar, if we are writing something, then couple of points we can borrow from what we have spoken right now. So basically અલગ-અલગ એનિમલ્સનું આપણે જોવા જઈએ તો ડોગ્સની ઉપર અત્યારે ક્રેકડાઉન છે. કોર્ટ હેઝ સેડ દેટ ભાઈ બધા જ ડોગ્સને ઉઠાવી લો, સ્ટ્રીટ્સ પર ડોગ ના જોઈએ. આ તો સિટીનું થઈ ગયું. નાવ ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ધ વાઇલ્ડ, એલિફન્ટ્સ જે છે દે આર બ્રુટલી કિલ્ડ because they destroy crops sometimes. Lot of animals, they die out of the electric fences that we put around our field, right? Also illegal trade of animals. એનિમલ્સમાં કેવું છે, બધાને દેખાય છે, રાઈટ? બધાને રિસોર્સ દેખાય છે એનિમલની અંદર. તો ઇફ ઇટ ઇઝ અ રાઇનોસેરસ, તો જો ત્યાંનો કોઈ લોકલ પર્સન હશે તો સૌથી પહેલાં તો એને એનું મીટ દેખાશે. આફ્ટર દેટ એનો જે હોર્ન છે એની બ્લેક માર્કેટમાં બહુ જ વધારે વેલ્યુ છે. ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ કેરેટીન. તમારા વાળ જે વસ્તુના બન્યા છે ને એ જ વસ્તુનો ગેંડાનો આગળનો શિંક બન્યો છે. બટ ઇન ઓરિએન્ટલ કલ્ચર, ચાઇના, જાપાન, ઇન્ડોનેશિયા, જાવા, સુમાત્રા, બધે જેવું માનવામાં આવે છે કે એમાં દૈવી ને ચમત્કારી શક્તિ હોય છે કે એનો પાવડર કેન્સર પેશન્ટ ખાય તો એ ઠીક થઈ જાય. હું એક એનિમલનું અલગ અલગ કહું છું. લાયન, ટાઈગર, લેપર્ડ્સ, આ તો સ્કિન માટે જ હન્ટ થાય છે, નખ માટે, દાંત માટે, વોટ નોટ. તો શી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે દેટ આપણે એનિમલ્સને ઇકોનોમાઇઝ કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ એન્ડ વી શુડ લુક એટ ગિવિંગ રિપ્રેઝન્ટેશન ટુ એનિમલ્સ ઇન અ ડેમોક્રેસી. ભલે વોટ નથી આપી શકતા બટ દે આર અ લિવિંગ પાર્ટ ઓફ ધ ડેમોક્રેસી. તો ડોગ્સ, વાઇલ્ડ એનિમલ્સ, આ બધાનું સાથે આવી ગયું, બરાબર. ગુજરાતમાં પણ ઘણા ગામડાઓમાં આપણે એવું કહીએ છીએ કે દીપડો આવે છે, ઓર મહારાષ્ટ્રમાં વધારે દીપડો ઇઝ લેપર્ડ આવીને રાત્રે બધાને, નાના બાળકોને ઉઠાઈ જાય છે કે મારી દે છે. નાઉ એકચ્યુઅલી વી આર ઇન ધ લેપર્ડ્સ ટેરેટરી. એટલું બધું એક્સપાન્શન થઈ રહ્યું છે ટાઉન્સનું, વિલેજીસનું, સિટીઝનું, દેટ જે બફર ઝોન હતો ફોરેસ્ટ અને વિલેજીસ ઓર સિટીઝની વચ્ચે, ઇટ ઇઝ નાવ એકચ્યુઅલી વેનિશિંગ. ઓકે, આગળ જઈએ. એડ્સ એન્ડ ટીબી ફાઇટ. તમિલનાડુ શોઝ ધ વે અગેન. ટીબી એન્ડ એડ્સ બંને વાયરસથી થતા, ના, ટીબી તો શેનાથી થાય છે? બેક્ટેરિયા. કયું છે બેક્ટેરિયા? માયોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ. અને એડ્સ જે છે એ વાયરસથી થાય છે, HIV. ઓકે, તો આપણે આગળ વાત કરીએ એ પ્રમાણે ધીસ આર્ટિકલ સેઝ ફર્સ્ટ થિંગ 40 મિલિયન પીપલ, 7.5% ટોટલ. આ ડેટા લખી લો એક.
7.5% ટોટલ HIV કોન્ટ્રાક્ટેડ પીપલ ઓર HIV ઇન્ફેક્ટેડ પીપલ આખા વર્લ્ડમાં જેટલા બી છે ને એના 7.5% ઇન્ડિયામાં રહે છે. 40 મિલિયન, 4 કરોડ થાય ને 40 મિલિયન એટલે. અનધર થિંગ ઇટ સેઝ ઇઝ ટીબી વાળા કેટલા લે છે? 25% ટીબી ઇન્ફેક્ટેડ લોકો ઇન્ડિયામાં રહે છે ગ્લોબલી. And this also says that ભાઈ ટીબી સૌથી કોમન ઇન્ફેક્શન છે HIV ઇન્ફેક્ટેડ પીપલમાં. અને કોઈને HIV છે એને ટીબી થઈ જાય છે. 25% of the deaths which are caused by AIDS are due to the infection of TB. સમજાયું બધાને? રાઈટ? ઇટ્સ નોટ કોમ્પ્લિકેટેડ, રાઈટ? સો રિસ્પોન્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ આપણે. નાઉ પ્રધાનમંત્રી ટીબી મુક્ત ભારત અભિયાન. This one has worked wonders for us. કઈ કઈ વસ્તુઓ થશે આની અંતર્ગત? કઈ કઈ થશે વિચાર કરો ને યાર. તમે સ્કીમ બનાવો છો, આપણે લોકો બધા કમિટીમાં છીએ, આપણે સ્કીમ બનાવવાની છે. શું મૂકીશું આપણે? અવેરનેસ સ્પ્રેડ કરીશું. અવેરનેસની સાથે આપણે ટેસ્ટિંગ એન્કરેજ કરીશું. ટેસ્ટિંગમાં RT-PCR ઓર જે ફાસ્ટર ડાયગ્નોસ્ટિક મેથડ્સ છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીશું સાયન્ટિફિકલી. આફ્ટર દેટ આઉટ ઓફ પોકેટ એક્સપેન્ડિચર ડિક્રીઝ કરીશું, કારણ કે ટીબી happens to people of the lower middle class, જે લોકો બહુ વધારે પોપ્યુલેશન ડેન્સિટીમાં રહેતા હોય, they catch infection of TB. હવે એ લોકો દર મહિને દવા લે એના માટે આપણે એ લોકોને કંઈક આઉટ ઓફ પોકેટ એક્સપેન્ડિચર આઉટ ઓફ પોકેટ તો આપણે ઓછું કરીશું થ્રુ હોસ્પિટલ્સ એન્ડ ઓલ. વી વિલ ગીવ ધેમ ઇન્સેન્ટિવ ઓફ 500 rupees a month if they go and take their medicine and treatment regularly, because most of the patients in India they ignore it, કારણ કે ઓફિસમાં કે જ્યાં કામ કરવા જતા હોય ત્યાં રજા ના મળે, આવા જવાનું ભાડું થાય એન્ડ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ. સો દે લીવ ધેર ટ્રીટમેન્ટ મિડવે એન્ડ દે ડાય આઉટ ઓફ ઇટ, ઓર મે બી દે ધેન હેવ ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ ટીબી. એઝિથ્રોમાઇસિન મારું ફેવરેટ એક્ઝામ્પલ. પહેલાં હું એક એઝિથ્રોમાઇસિન ખાતી હતી, મારું ગળું ઠીક થઈ જતું હતું. હવે હું 6નો કોર્સ કરી લઉં ને તોય કોઈ જ ડિફરન્સ નથી પડતો. આઈ હેવ ટુ ટેક હાયર એન્ટીબાયોટિક્સ, બિકોઝ મારી બોડીમાં જે વાયરસ બેક્ટેરિયા છે દે આર નાવ ઇમ્યુન ટુ એઝિથ્રોમાઇસિન. તો એવી જ રીતે ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ ટીબી જે છે એ વધી રહ્યું છે ભારતની અંદર. અંડર ધીસ પ્રધાનમંત્રી ટીબી મુક્ત ભારત અભિયાન આપણે એવું કીધું હતું કે 2025માં વિલ એલિમિનેટ ટીબી ફ્રોમ ઇન્ડિયા. So we have not eliminated it, but we are closer. We are getting one step closer with every year with these programs. Okay? Steady rise in electricity related fatalities in India. Live wire se accident થાય છે, not important at all. How Pakistan's judiciary is being undermined. Bhai, I don't want to swear, we don't care about Pakistan. I am not discussing this. Why Microsoft's new AI features are being criticized. What is AI? Artificial intelligence, है ने? મને તો ફૂલ ફોર્મ જ નથી આવડતું. કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા. ઓ મને તો ગુજરાતી બી નથી આવડતું. What is artificial intelligence? When a machine using બીજું કયો વર્ડ આવશે? ન્યુરલ નેટવર્ક્સ એન્ડ મશીન લર્નિંગ. Takes decisions without the intervention of a human being. That entire process is called artificial intelligence. Okay? For example, મારા ઘરે વોશિંગ મશીન છે. હવે હું અહીંયા ઊભી છું, મારી પાસે ફોનમાં એપ છે, હું એમાં બટન દબાવું
અને મારા ઘરે વોશિંગ મશીન ચાલુ થઈ જાય એને એઆઈ કહેવાય? ઓટોમેશન કહેવાય, ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ કહેવાય. બટ મારા વોશિંગ મશીનમાં કપડાં મારી મેડ નાખી દે છે, તો એને વેટ પરથી ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આટલું વેટ થઈ ગયું છે, હવે મારે ચાલુ થઈ જવું જોઈએ. ધેન ઇટ ઇઝ એઆઈ. સમજાયું બધાને? ઓટોમેશન, ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ એન્ડ એઆઈ, આ ત્રણેયમાં બહુ જ બધો ડિફરન્સ છે. પ્લીઝ આને ક્લબ ના કરતા. સમજાઈ ગયું ને? આપણે બધા અહીંથી બહાર જતા રહીએ અને જાતે જ બધી લાઇટ્સ બંધ થઈ જાય, એને એઆઈ કહીશું? ઓટોમેશન. એ સેન્સ કરશે, સેન્સર્સ લગાવ્યા છે. બટ વેન, બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપો, તમે મને કહો આ એઆઈ છે કે નહીં. હું મારા ઘરેથી નીકળું ત્યારે અહીંયા આગળ મારું એસી ચાલુ થઈ જાય. દેટ ઇઝ ઓટોમેશન ઓર એઆઈ ઓર આઈઓટી. હું મારા ઘરેથી નીકળી અને અહીંયા મારા ઓફિસમાં મારી ઓફિસનું એસી ચાલુ થઈ ગયું કે ભાઈ હું આવું તો એસીથી રૂમ ફ્રેશ થઈ જાય. IoT. There will be sensors. My AC or the circuit will be linked with the GPS of my car. That if I'm coming towards office, the AC will start. It is still not internet. It is still not AI. Then what can be AI? Possible. હું આવી ગઈ અને ગુસ્સામાં છું, તો it will serve me hot coffee. જો મારો મૂડ સારો છે તો મને કોલ્ડ કોફી આપશે. So it will check my blood pressure, my pupil dilation and other indicators that it has to check, and then it will act accordingly. It will make a decision on its own, and the decision will be made by machine learning. We would have given it lot of inputs. Nidhi would have given it lot of inputs, and based on that input, it will, based on that data, ન્યુરલ નેટવર્ક જેવું કામ કરશે આ ડેટા. આપણે પણ ડિસિઝન એવી રીતે જ લઈએ ને કે પપ્પા પહેલા દિવસે ગુસ્સા હતા અને મેં બહાર જવાનું કીધું, ના પાડી હતી, થોડો ગુસ્સો ઠંડો થાય એટલે પૂછીએ, રાઈટ? સો ઇટ ઓલ્સો યુઝિસ ડેટા એઝ પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સીસ, પ્રોસેસીસ ઇટ એન્ડ દેન મેક્સ અ ડિસિઝન. Motor insurance when service ends after sales, not important. AI. Apps, billboards under your thumb. કેટલું ઇઝી થઈ ગયું ને એડવર્ટીઝ કરવું કોઈ પણ વસ્તુનું એપ્સની અંદર. સો દેર ઇઝ અ પ્રોગ્રામ, ગૂગલનો પ્રોગ્રામ, ના ગૂગલનો નથી, ટ્રાયમાં રજિસ્ટર કરવું પડે તમારે, ટ્રાયંગ્યુલેશન ઓફ ટાવર્સ વાળું, રાઈટ? તો એક મને ભાઈ મળવા આવ્યા, તેમણે મને સમજાવ્યું હતું કે આવું માર્કેટિંગ બી થાય. તો હું 3 ટાવર સિલેક્ટ કરી લઉં, એક ડ્રાઇવ ઇન, એક ગુજરાત યુનિવર્સિટી અને બીજું એક, બરાબર? અને પછી હું સેટ કરી દઉં એજ કે 18 to 35 યર્સના મેલ્સ એન્ડ ફિમેલ્સ, જે લોકો અહીંયા આવે છે, 2-4 કલાક સ્પેન્ડ કરે છે, પછી અહીંથી બહાર જાય છે. ફ્રીક્વન્સી કેટલી? એવરી ડે? ના, હું 4 days a week સેટ કરીશ. મેં એને પેરામીટર્સ આપી દીધા. પછી 48 એપ્લિકેશન્સની ઉપર મારે તમને મારી એડ હું બતાવી શકું વિધાઉટ ગિવિંગ મની ટુ ધી એપ્લિકેશન્સ. ધ નેટવર્ક લાઈક ટ્રુ કોલર છે, તો ટ્રુ કોલરમાં પછી તમને ઉપર શૂન્ય ISની એડ આવે ઇફ યુ ક્વોલિફાય માય ક્રાઇટેરિયાઝ. તો billboards under your thumb. Ditwa devastation. Pak rejects UN warning over its 27th amendment. Not important. Bangladesh. Pentagon probe, Taiwan government, Egypt, New Zealand, head coaching is bigger. India is trying to showcase Ahmedabad's sports infrastructure in Olympics bid. So 2030, Australia, new city છે Victoria, Commonwealth Games or whatever was supposed to happen there. But we volunteered
દેટ નો વી વિલ હોસ્ટેડ, આ લોકો નથી કરવું તો કંઈ જ વાંધો નહીં. તો વાય વુડ, એન્ડ લોટ ઓફ ટાઈમ્સ અહીંયા તમે વાંચશો તો ભાઈ દર વખતે કોઈકનું કોઈક સિટી બેકઆઉટ કરી જાય છે. વાય વુડ અ સિટી બેકઆઉટ? મારે આ જ પૂછવું છે. આ આર્ટિકલમાં નથી લખ્યું. આઈ વોન્ટ યુ ગાઈઝ ટુ થિંક એન્ડ ટેલ મી, વાય વુડ અ સિટી ઓર અ કન્ટ્રી બેકઆઉટ ફ્રોમ હોસ્ટિંગ ધી ઓલિમ્પિક્સ ઓર કોમનવેલ્થ ગેમ્સ? પણ પછી લોકો બી તો આવશે ને, ઇટ વિલ બી ઇન્કમ ઓલ્સો. હા, colonial era, no, not quite the answer. Data. Any city that has hosted Olympics till now has gone bankrupt. Be it London, be it Macau, be it any place. Any city that has hosted Olympics has gone bankrupt and has faced lot of difficulty in getting back again. It has taken 10 to 15 years for every city to get back. That is one of the most foundational reasons. Like when I was in London, Olympics was happening in London, and અત્યારે જ રસ્તા પર કેટલું કામ ચાલતું હોય છે. So there's heavy spending on infrastructure, and there is no guarantee how you will get it back. Right? પૈસા કોણ સ્પેન્ડ કરશે અહીંયા આગળ? Ahmedabad Municipal Corporation. Now tell me, Ahmedabad Municipal Corporation, how is it going to get so many resources overnight? The center and the state will devolve some funds for sure, but it will take time. So in India, the municipal corporations are allowed to borrow money from citizens. Municipal bonds, I think ગયા મહિને જ બંધ થયા. દિવાળી આસપાસ municipal corporation had raised money via bonds. So અત્યારે હેતવી છે તો હેતવીને આપી દે સર્ટિફિકેટ, 10 લાખ રૂપિયા, 8% રિટર્ન, 10 વર્ષે આટલા પૈસા મળશે. હવે હેતવી પાસે તો 10 વર્ષ સુધી કાગળ રહેવાનું, પૈસા કોની પાસે રહેવાના? મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. So that is how municipal corporation has started raising money. Let's see. Shared coaching duties, illusion of flow, not important. Let's call it a day here. Call it a day નહીં, ખાલી હિન્દુ પતાઈએ. પરવા ગભરાઈ ગયો. ઓ ડૂડ, હવે તો પોલિટી સ્ટાર્ટ થવાનું છે યાર, માય ફેવરેટ સબ્જેક્ટ. So let's take a 10 or 15 minute break and then meet for polity. હસવા માંડ્યો આ તો.